وہاں سے بیٹھ کر چین کی نگرانی بھی کرے گا اور پھر بھارت، امریکہ اور دیگر جو عالمی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں ان کے بہاف پہ اس خطے پہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرے گا. کس حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی ہے یہ اسٹریٹجی بھارت کی؟ پاکستان کو دشواریاں ہوں گی کیونکہ وہ ایک دشمن ملک ہے. وہ ہر قسم کی دشمنی نکالتا ہے. وہ پولیٹیکلی ہمیں بلاک کرے گا، وہ ڈپلومیٹکلی ہمیں بلاک کرے گا. لیکن یہ کوئی ڈپلومیٹ بتا سکتا ہے کہ کیا ہم انڈیا کی اس انٹری کو بلاک کرنے کے پوزیشن میں بھی تھے یا نہیں؟ میرا خیال ہے ہم بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھے. ٹھیک ہے جناب. ہمارے ایک بین الاقوامی سیاسی ڈیولپمنٹ بھی ہے جو اس وقت پیش آ رہی ہے. اطلاعات کے مطابق یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل، جس کے اندر 15 کل اراکین ہوتے ہیں جس میں سے 5 مستقل اور 10 غیر مستقل اراکین جن کو 2 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ووٹنگ کا عمل جاری ہے. ہمارے پاس موجود اطلاعات کے مطابق اب سے 3 گھنٹے پہلے کی اس الیکشن میں بھارت کو واضح طور پر یقین دہانی حاصل ہوئی ہے. اور کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے، کیا ڈیولپمنٹ ہے اور کیا پس منظر ہے اس کا کہ بھارت کو ان اپوز آنے کی اپرچونٹی کیوں مل رہی ہے، اس کی تفصیل جانیں گے ہم اپنے بیورو چیف جناب متین حیدر صاحب سے. متین صاحب، بالکل اس وقت جو ہے وہ کانگریس کی جنرل اسمبلی جو غیر مستقل ارکان کا جو الیکشن کرتی ہے اس کا وہاں پہ آج کووڈ کے باعث پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو کھولا گیا اس الیکشن کے لیے. اور جو بھارت ہے وہ بھی سلامتی کونسل کا غیر مستقل، آپ نے کہا 5 غیر مستقل ارکان کا آج جو ہے وہ تقرر کیا جا رہا ہے. اور پاکستان نے اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. اور دیگر ممالک کا جو بھی الیکشن ہے اس سے یقینی طور پہ ہمیں دلچسپی نہیں، لیکن پاکستان اس وقت ساری صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے، چونکہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کے طور پر انڈیا کی انٹری یقینی طور پہ پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز پیدا کرے گی. اور جو ہمارے سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایشیا پیسیفک گروپ، جس کا رکن پاکستان بھی ہے، یعنی یون کا جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے، اس نے انڈیا کی انڈورسمنٹ کی تھی، یعنی اس کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے لیے پاکستان گزشتہ برس خاموشی کے ساتھ اس کی انڈورسمنٹ کر چکا ہے. جب ہم نے سفارتی ذرائع، اعلیٰ ترین سفارتی ذرائع سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، تو سفارتی ذرائع کہ غیر مستقل رکن کے طور پر انڈیا سلامتی کونسل میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے. تاہم جو بھی صورتحال ہے اس میں پاکستان کے لیے آئندہ چیلنجز بڑھ جائیں گے. کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے سے متعلق ہوں گے، جبکہ انڈیا اینٹی پاکستان ایشوز کو سلامتی کونسل میں ہائی لائٹ کرے. اچھا متین حیدر صاحب، یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی لابنگ مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں 1 سال پہلے سے بھی لابنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کی جانب سے بھارت کو یعنی ان اپوز الیکشن کے حوالے سے کوئی خاموش حمایت کی سرگوشیاں موجود ہیں یا کیا ہے یہ معاملہ؟ جی بالکل، یہ جو ہے بھارت کو جو جسے کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس کا واضح جواب ہمیں سفارتی ذرائع نے دیا کہ پاکستان نے بھارت کو روکنے کے لیے لابنگ کی ہی نہیں. پاکستان نے بھارت کی انٹری روکنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کوششیں نہیں کی. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خاموشی کے ساتھ پاکستان چاہ رہا تھا کہ انڈیا کی انٹری اس میں ہو جائے. رضا صاحب اور تھے آج حالات 5 اگست 2019 کے کشمیر کے بارے میں بھارتی جابرانہ اور ظالمانہ فیصلوں کے بعد یہ 7 برس کی صورتحال اور ہے. آج صورتحال اور بدل چکی ہے. لہذا اس بات کا تقاضا تھا، موجودہ صورتحال اس بات کی تقاضا کرتی تھی کہ پاکستان کھل کر لابنگ کرتا اور انڈیا کی انٹری انٹو سیکیورٹی کونسل ایز اے نان پرماننٹ ممبر اس کے لیے اتنا مؤثر کردار ادا کرتا. اور جب میں نے پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب سے بات کی، جو سنڈے کو ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انڈیا کی انٹری کے بعد پاکستان کے لیے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ میں مشکلات بڑھ جائیں گی. آپ نے اپڈیٹ ابھی سنی، متین حیدر صاحب تفصیلات بتا رہے تھے. بھارت آج ممکنہ طور پر ان اپوز منتخب ہو جائے گا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اگلے 2 سال کے دورانیوں کے لیے مل ہے. اس ساری صورتحال میں پاکستان اور کشمیر اور بھارت اور چائنا کے تناظر میں یہ ڈیولپمنٹ، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کی حیثیت سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل لودھی صاحب فرمائیے گا. جی بہت شکریہ.
वैसे तो इस सवाल का बेहतरीन जवाब किसी एम्बेसडर को या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को देना चाहिए, क्योंकि मुझे एज ए जनरल प्रोसीजर मालूम नहीं है कि जब आप गैर मुस्तकिल मेंबर बनने के लिए अपना नाम कौन तजवीज़ करता है और कैसे होता है। लेकिन एक बात जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की और जो मैंने सुनी है जी, और आपने भी सुनी होगी, उसके मुताबिक ये कि ये पहली दफा तो नहीं है कि वो मेंबर बन रहा है, पता नहीं मेरा 10वीं या 15वीं दफा वो मेंबर बन रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि जब कोई उनके मुकाबले में खड़ा ही ना हो तो फिर पाकिस्तान ने जरूर लॉबिंग जो की भी होगी वो उसको वो दिखाया तो नहीं जा सकता। और कोई ऐसा या तो हो ना, दो लोग उम्मीदवार होते, दो मुल्क, तो पाकिस्तान को ब्लेम करते कि आपने वोट इंडिया को क्यों दिया। सही, जब इंडिया के मुकाबले में कोई दूसरा मुल्क खड़ा ही नहीं हुआ और पाकिस्तान साफ जरा उम्मीदवार नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बाय टर्न होती है, बाय रोटेशन होती है। तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को दुश्वारियां होंगी, क्योंकि वो एक दुश्मन मुल्क है, वो हर किस्म की दुश्मनी निकालता है। वो पॉलिटिकली हमें ब्लॉक करेगा, वो डिप्लोमेटिकली हमें ब्लॉक करेगा। लेकिन ये कोई डिप्लोमेट बता सकता है कि क्या हम इंडिया की इस एंट्री को ब्लॉक करने के पोजीशन में भी थे या नहीं। मेरा ख्याल है हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थे। ठीक है जनाब, हमारे स्ट्रेटजी कह लीजिए वो बनाया हुआ था, उस पर अमल पैरा भी थे, बड़े फख्र से कह भी रहे थे कि 370 डन, 35 डन, राना डन। तो अब उसी में वो डन करने के सिलसिले में लद्दाख का वो इलाका जिससे वो बाकायदा रसाई चीन और मगरबी चीन को निशाना बना सकते हैं, और दौलत बेग ओल्डी का चूंकि एयरपोर्ट भी इफेक्टिवली हो गया है ऑपरेटिव, साथ उसके जो फौज वहां पर उसने तैनात की वो भी उनका ख्याल था कि काफी मजबूत कदमों पर है कि कैश को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने चाइना को ये सबक सिखाने की कोशिश की कि वो अपना जो इलाका है, सो कॉल्ड जो क्लेम है उस इलाका, उसको वो वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। भारत जो है वो इस खित्ते में थानेदार का एक किरदार है, जिसके लिए वो आजकल कोशिश कर रहा है, और वो थानेदार अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखेगा, कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा करेगा और वहाँ से बैठकर चीन की निगरानी भी करेगा, और फिर भारत, अमरीका और दीगर जो आलमी ताकतें उसके साथ हैं उनके बिहाफ पे इस खित्ते पे एक पुलिसमैन का किरदार अदा करेगा। किस हद तक पूरी होती नज़र आ रही है ये स्ट्रैटेजी भारत की इन तमाम चीज़ों के पस मंज़र में कि जो इस वक्त चीन के साथ लद्दाख में हो रही हैं? जी, आप ठीक कह रहे हैं। भारत को ये जोम था थानेदारी का, और वो दो प्रेशर थे उसके ऊपर। एक तो अंदरूनी प्रेशर, व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से चीन को यह करारा संदेश दिया है, तब से चीन की नींद उड़ी हुई है। शायद चीन ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत को छेड़ना तो आसान है, लेकिन अब भारत को संभाल पाना चीन के बस की बात नहीं। भारत की सेना चीन को जो करारा जवाब देगी, अभी उसका इंतजार तो है ही, लेकिन उससे पहले भारत ने ताबड़तोड़ चीन को 3 बड़े झटके दिए हैं, और झटके भी ऐसे हैं जो चीन के दिग्गजों की नींद उड़ा देंगी। पहला और सबसे बड़ा फैसला भारत ने जो लिया है वह चीन के लिए व्यापारिक मुद्दे पर सबसे बड़ा झटका है। दरअसल भारत ने चीन को मार्केट इकोनॉमी का दर्जा देने से मना कर दिया है। जब 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था, तब चीन के सामने यह शर्त रखी गई थी कि विश्व व्यापार संगठन के बाकी सदस्य देश चीन को नॉन मार्केट इकोनॉमी मानेंगे, और इसके तहत सभी देशों के पास चीनी सामानों के ऊपर डंपिंग रोधी टैक्स लगाने का अधिकार होगा। लेकिन चीन काफी समय से इस कोशिश में था कि उसे भारत और बाकी देश नॉन इकोनॉमी मार्केट से हटाकर मार्केट इकोनॉमी स्टेटस का दर्जा दे, लेकिन अब भारत ने चीन को यह दर्जा देने से सीधे सीधे मना कर दिया है। यानी कि भारत चीनी सामानों पर डंपिंग रोधी शुल्क बढ़ाता है तो चीन इसकी शिकायत विश्व व्यापार संगठन में नहीं कर सकता। वहीं भारत ने चीन को दूसरा सबसे बड़ा झटका देते हुए चीनी कंपनियों के साथ अपनी सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने का फैसला किया है, और समीक्षा करने का सीधा मतलब है कि भारत की सरकार चीनी कंपनियों को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि अब देश की BSNL कंपनी अपने 4G के विस्तार में किसी भी तरह के चीनी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेगी, और सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार देश की प्राइवेट मोबाइल कंपनियों को भी चीनी संसाधनों पर से अपनी आत्मनिर्भरता कम करनी पड़ेगी। और भारत के इस फैसले से साफ है कि अब भारत ने सही मायने में चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है, और भारत के इन फैसलों से चीन की दिग्गज कंपनियों की नींद हराम होने वाली है। चीन के साथ व्यापार युद्ध तो केवल अभी शुरुआत है, क्योंकि चीन को भारतीय सेना का जवाब मिलना तो अभी बाकी है।